وبرکاتہ۔ الحمدللہ الوحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کچھ نصیب ہیں وہ احباب، وہ بزرگ، وہ نوجوان، وہ مائیں، وہ بچے جن کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ آج کی رات میں جاگ کر قیام کی کیفیت میں، دعا کے انداز میں اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اپنے گناہوں پہ نادم ہو رہے ہیں۔ یہ زندگی، یہ صحت، یہ سانسیں، یہ میرے رب کی عطا کردہ ہے۔ مختصر سے وقت کے اندر اپنے موضوع کو آپ کے سامنے بیان کروں گا اور کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں آپ کو زیادہ بات سمجھا پاؤں، اور پورے موضوع کا جو لب لباب ہے، جو نقطہ ہے، اگر وہ آپ سمجھ گئے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میرا آنا اور آپ کا سننا ہم دونوں کے لیے کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ سامعین کرام، تھوڑا سا موازنہ کریں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں ذرا۔ نماز اور روزے کو لے لیں، پھر ان دونوں میں مشقت دیکھیں کہ مشقت کس میں زیادہ ہے۔ روزے سے کئی گنا زیادہ مشقت نماز میں ہے۔ بڑی گہری نیند آئی ہوتی ہے، تھکاوٹ، جسم ٹوٹا ہوا۔ جب انسان کو گہری نیند آتی ہے، بستر پہ پرسکون لیٹا ہوتا ہے، فجر کی آذان میں مؤذن اونچی آواز سے کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، انسان اٹھتا ہے، اپنے نفس سے لڑتا ہے، زبردستی بیدار ہوتا ہے، اور اٹھ کے گرمیاں ہیں تو رات چھوٹی ہے تب بھی نیند پوری نہیں، سردیاں ہیں تو ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا موسم، گرم بستر چھوڑ کے نماز کے لیے آنا، یہ بڑا مشقت والا کام ہے۔ پھر ایک دن میں ہر روز 5 نمازیں، پھر ہر حال میں نماز، صحت مند ہے تو بھی، بیمار ہے تو بھی، مرد بستر پہ لیٹا ہوا ہے، کروٹ بھی نہیں لے سکتا، فرمایا اشارے سے پڑھو نماز۔ بڑی مشقت ہے نماز میں، اور روزہ نماز کی نسبت کئی گنا زیادہ آسان ہے۔ مگر حدیث میں آتا ہے، رب کا حکم ہوتا ہے، اس کی نماز، اس کی کیفیت، اس کی جذبے اور اس کے اخلاص کی کیفیت کو دے کے 10 گنا سے بڑھا کے 700 گنا تک اس کا اجر لکھ دو فرشتوں۔ پھر اگر میں دیکھتا ہوں جہاد کو اور روزے کو، تو روزے سے جہاد کئی گنا زیادہ مشکل اور مشقت کی کیفیت کا نام ہے۔ اپنی جان لے کے چلا گیا، اپنا مال لے کے چلا گیا، دشمن کب وار کر دے، کب موت کی گھاٹ اتار دے، کب لقمہ اجل انسان بن جائے، کب اس کی سانسیں، اس کے تن، اس کے جسم کو جدا کر دیں، کوئی پتہ نہیں۔ مگر جہاد کرنے والے کے لیے بھی فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کا اتنا اجر لکھ دو۔ میں جب حج کو اور روزے کو دیکھتا ہوں، آج کے اس جدید زمانے کے اندر، مہنگائی کے زمانے میں 18 سے 20 لاکھ کا حج ہوتا ہے، اور اگر ایک گھر کے 5-6 افراد جاتے ہیں تو 1 کروڑ کے لگ بھگ انسان اتنی بھاری رقم
ایک حج کے لیے ادا کرتا ہے، اور پتہ ہے اللہ نے انسان کے مزاج کا ایک حصہ بنایا ہے کہ یہ دولت خرچتے ہوئے بڑا گھبراتا ہے۔ روزہ ہے، کوئی پیسہ نہیں لگا اس پہ، پھر اس میں مشقت ہے۔ کوئی بالوں سے پیار کرتا ہے تو بال منڈوا کے آتا ہے، کوئی لباس سے محبت کرتا ہے تو لباس اتار کے احرام کی چادریں باندھ کے آتا ہے، کوئی ویل ڈریس ہوتا ہے، اچھا جوتا پہنتا ہے، کینچی والی چپل میرا رب پہنا دیتا ہے، پھر مینا ہے، پھر عرفات ہے، پھر مزدلفہ ہے، پھر کھلا میدان ہے، پھر دھوپ ہے، پھر تپش ہے۔ روزے کی نسبت اس کے اندر، حج کے اندر زیادہ مشکلات اور مشقت ہیں، مگر فرشتے اس کا بھی اجر لکھتے۔ تبلیغ بڑا مشکل کام ہے، اس کے آسان نہ سمجھیے گا۔ جس کا جو چیز چاہے گا آپ پہ تنقید کر دے گا، جس کے منہ میں جو آئے گا وہ آپ کو بول دے گا، جیسے چاہے گا آپ کو جھڑک دے گا۔ آپ نے مجھے سوئے ہوئے بے تار کیوں کیا؟ آپ نے میرے آرام میں خلل کیوں ڈالا؟ آپ نے مجھے مسجد کی طرف بلایا کیوں؟ آپ نے مجھے دین کی بات بتائی کیوں؟ میں نے سارا پتا۔ انسان کو شرمندگی ہوتی ہے، مشکلاتیں ہوتی ہیں جو کہ روزے میں نہیں ہے، مگر پھر بھی فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس کے اٹھنے والے قدموں کا اتنا 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 اجر لکھ دو۔ صدقات، زکوٰۃ، رفاع عامہ کے کام میں پیسہ لگانا بڑے جگرے کی بات ہے۔ جتنا مالدار زیادہ ہوگا، کروڑوں میں ہے تو لاکھوں میں زکوٰۃ دینی ہے، اربوں میں ہے تو کروڑوں میں زکوٰۃ دینی ہے، اتنا مشکل، مگر زکوٰۃ کا بھی اجر ہے۔ لیکن جب باری آتی ہے روزے کی، فرشتوں کو حکم کیا ہوتا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، فرشتوں یہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ فرشتوں اس کا اجر نہیں لکھنا، کتنا لکھنا ہے یہ تمہارا کام نہیں، اخلاص کتنا ہے تم نہیں اس کو تول سکتے، تم اس کو نہیں ماپ سکتے۔ اللہ پھر کیا کریں؟ بس میرا بندہ روزے دار ہے، لکھ دو کہ یہ بندہ روزے دار ہے۔ کیوں اللہ؟ میں جانوں اور میرا بندہ جانے کہ میں نے کل قیامت کے دن اس کو نوازنا کتنا ہے۔ اتنا بڑا پیکج سوائے ساری باتوں کے اندر چلے جائیں، سوائے روزے کے اتنا بڑا اجر اللہ نے کسی اور عبادت کے اندر نہیں رکھا۔ فرشتوں کو بھی نہیں پتا کیا دینا ہے۔ بس کیا فرمائے اللہ؟ ہر عبادت تیرے لیے، مگر یہاں اللہ کیا کہتے ہیں؟ میرے لیے روزہ، میں اس کی جزا دوں گا۔ یعنی اس کی تعداد، اس کا تعین لکھنے والوں کو بھی نہیں معلوم کہ ہم کیا لکھیں۔ مجھے اور آپ کو باجماعت نماز پڑھ لی 27 گنا، اسے 10 سے ملٹیپلائی کریں اور اوپر چلا جائے گا۔ اکیلے پڑھ لی 1 گنا، اخلاص ہوگا تو اس اعتبار سے۔ مگر روزہ جس نے رکھا، صرف اس کے ریکارڈ میں لکھا گیا یہ روزے دار ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تجسس انسان کے مزاج کا حصہ ہے کہ روزے کی نسبت باقی عبادات میں مشقت زیادہ، مشکلات زیادہ، مگر اجر کے اعتبار سے ان ساری عبادات سے روزے کا اجر ایسا کہ فرشتے بھی نہیں لکھ پاتے، نہ لکھنے کی اجازت، اور رب کہتا ہے کہ میرے لیے ہے، میں جانوں اور میرا بندہ جانے، بس تم لکھ دو کہ میرا فلاں بندہ روزے دار ہے، فلاں بندی روزے دار ہے۔ کیوں؟ اس لیے جو لاجک، جو حکمت، جو دنائی، جو راز روزے کے اندر ہے وہ باقی عبادات میں نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں حج کرنے جاتا ہوں، جدید دور میں تو مجھے بہت سارے لوگ ایئرپورٹ پر چھوڑنے بھی جائیں گے، میرے گلے میں پھول بھی ڈالیں گے، اہلاً و سہلاً مرحبا بھی کہیں گے، میری سیلفیاں بھی بنیں گے۔ طواف اور مروہ صفا کی جب سعی ہوگی، طواف ہوتے ہوئے
عقیدت ہے میری، اس میں بہت چیزیں ہوں گی، لوگ دیکھیں گے۔ جب میں نماز پڑھوں گا مجھے ساری مسجد کے لوگ دیکھیں گے، جب میں زکوٰۃ صدقات خیرات کروں گا مجھے بڑی دنیا دیکھے گی، میں تبلیغ کے لیے نکلوں گا مجھے بہت لوگ دیکھیں گے، میں یہاں بیان کرنے کے لیے بیٹھوں مجھے بہت لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مگر جب باری آتی ہے روزے کی، اس بندے اور رب کے علاوہ تیسرا کوئی رازدار نہیں ہے۔ جب تیسرا بیچ میں رازدار نہیں ہے اور اس کا وہ عمل صرف اللہ کے لیے ہے تو فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، آئے میرا بندہ جانے اور میں جانوں۔ کیوں؟ اللہ نے کہا میرے اس نوجوان بندے کی، اس بزرگ کی، اس خاتون کی، اس بچے کی اگر یہی تنہائی پاک ہو گئی تو یہ دنیا کا ولی بن جائے گا، کیونکہ روزہ تیری میری تنہائی پاک کرتا ہے۔ پیاس ہے، صبح کو ٹائم تھوڑا تھا، دل نہیں کر رہا تھا، مزاج نہیں تھا، پانی نہیں پیا گیا، نہیں دل کیا، عصر کے بعد وقت آیا، ظہر کے بعد وقت آیا، گھبراہٹ ہو رہی ہے، گلا خشک ہو رہا ہے، ہونٹ سوکھ رہے ہیں، زبان بار بار خشک ہو رہی ہے، اور مجھے شریعت نے موقع دیا، میں وضو کر رہا ہوں، کلی کرتے ہوئے میں بہت قریب چلا گیا کہ میں کلی کرتے ہوئے گھونٹ نگل جاتا۔ کون سا پتا تھا دائیں بائیں والے کو نگل جاتا؟ دغا بازی کرتے، بے ایمانی کرتے، خیانت کرتے، وہاں ہم بڑی باریکی سے یہی کام کر جاتے ہیں نا۔ دنیا کا کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے آپ کر جاتے ہیں، مگر یہاں پیاس ہو، گھبراہٹ ہو۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا بے ہوش ہونے کے بعد ہوش میں آتے ہیں، لوگ گلاس لے کے منہ کو لگاتے ہیں، کہتے ہیں پیچھے کر لا یار میں روزے نہ لا، میرا روزہ بچتا ہے تو بچنے دو۔ اب یہ جو حلق تک منہ تک چلو گیا، لبوں نے اندر سگنل دیا، زبان تک گیا، زبان نے پورے منہ میں غرارے کیے، اسے گھمایا، مگر دماغ نے حلق کو، زبان کو حکم نہیں دیا کہ اسے حلق سے نیچے بھی اترنے دے، جس کا کسی دوسرے بندے کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا بندے یہی تیرا تصور اچھا کرنا چاہتا ہوں، جہاں تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں تجھے رب دیکھ رہا ہے، اور یہ کیفیت، یہ لاجک، یہ حکمت، یہ دانائی، یہ خوبی، یہ صرف اور صرف روزے میں ہے۔ گھبراہٹ ہو رہی ہے، جون جولائی کے روزے ہیں، انسان گھبراتا ہے، پانی ڈالتا ہے، شاور لیتا ہے، پائپ سے پانی ڈال رہا ہے، پانی اس کے پورے چہرے کو چھوتا ہوا، پورے جسم کو اس سے گزر رہا ہے، مگر یہ لبوں سے اندر پانی کو جانے۔ اللہ نے کہا بندے اگر تیری تنہائی پاک ہو گئی تو دنیا کا ولی بن جائے گا، پھر تجھے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہوئے گی کہ تیرا باپ تجھے کہے بیٹے تو نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں، تیرا عالم دین تجھے جمعے کے دن سمجھائے کہ اللہ سے ڈر کے ایسا نہ کرو، نہیں، پھر تجھے دنیا کی کوئی طاقت بھی نہ بھی ڈرائے تو تب بھی مجھ سے ڈرے گا، کوئی دیکھے نہ دیکھے تیرا تصور ہوگا، یہاں کیمرہ ہو نہ ہو، کرامن کاتبین میری آڈیو ویڈیو پوری بنا رہے ہیں، میرا رب جان رہا ہے، انہ علیم بذات الصدور جان رہا ہے، جو کالی سیاہ رات، کالا سیاہ پہاڑ، کالی سیاہ چونٹی، اور جو چونٹی چل رہی ہے، میرا رب اس پتھر کے اوپر اس کی لکیریں بھی دیکھ رہا ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ بھی سن رہا ہے۔ میرا رب میری ہر حقیقت سے واقف ہے۔ یہ حکمت صرف اور صرف روزہ سکھاتا ہے، صرف روزہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بحر ہیں، صحرا میں ہیں، پتھر ہیں، پتھریلا علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اور پتھر اس کی خوبی ہے کہ جس طرح جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو ٹھنڈا بھی دیر تک رہتا ہے، جب اس کی تپش آتی ہے تو گرم ہوتے 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 جب یہ گرم ہو جاتا ہے تو بڑا شدید گرم ہوتا ہے۔ اور مدینے کے پہاڑ ہیں، دوپہر کا وقت ہے، صحرا ہے، گرمی ہے،
हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ उनके तलामज़ा हैं, कुछ शागिर्द हैं। थक गए, दोपहर का वक़्त, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उतरे, एक दरख्त के नीचे क़याम करने के लिए रुके और वहाँ एक दस्तरखान लगाया गया खाने के लिए। जब उस पे सुफरे पे खाना लग रहा है तो पास से देखा कि एक चरवाहा गुजर रहा है अपनी बकरियां लेके। अरब की आज भी खूबी है, जो अहबाब जाते आते रहते हैं वहाँ देखते हैं कि वो खाते हुए अकेला नहीं खाना पसंद करते। अब वहाँ भी बैठे होंगे तो आपको यहाँ वहाँ पहुँचाएंगे या आपको अपनी जगह पे बुला लेंगे। ये अरब की खूबी है। अब हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने उस बकरियों के चरवाहे को ये नहीं देखा कि चरवाहा बकरियां चराने वाला है, हाथ पता नहीं किस तरह होंगे, किस तरह का लिबास होगा, दस्तरखान पे बैठेगा, उसे बुलाए और कहा, हेलो मैया राई, ऐ चरवाहे आप भी आ जाओ, आप भी हमारे दस्तरखान की जीनत और रौनक बन जाओ, आप भी हमारे साथ कुछ खा लो। तो आगे से चरवाहा, शदीद गर्मी है, बकरियां चरा रहा है और आगे से क्या कहता है, इन्नी साइमन, मैं रोजे से हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें देखा, हैरान हो गए। ना ये रमजान का महीना है, ना ये कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी है कि जो नफली रोजे बड़े एहतमाम से रखता हो, ना इसकी जिंदगी में वो आसाइश और आराइश और आराम है कि ये आराम से रोजे रख सके। ये सहरा में बकरियां चरा रहा है, बकरियों का रेवड़ कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, भूख है, गर्मी है, शिद्दत है, मगर ये बद्दू है, सीधा साधा अनपढ़ सा आदमी है और ये रोजे से है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के जो खुद एक तकवे का पहाड़ थे, हजरत उमर के बेटे थे, कमाल दर्जे के मुफ्ती और मुत्तकी थे, जब उसे देखा, सर से पांव तक देखा और हैरान हुए। कहा, रमजान तो नहीं अल्लाह के बंदे, फिर रोजे किस चीज के? कहा, कोई फर्जी रोजे रहते थे? कहा नहीं, नफली रोजे रखे। कहा वो क्यों रखे? कहा अय्याम खालिया के लिए, आने वाले दिनों के लिए, कि जिस दिन बड़ा सख्त कटहरा होगा, वहां बड़ी माप तोल बड़ी मेयार पे होगी, डर है कि कहीं कोई नेकी कम ना हो जाए। आज मेरे रब ने मुझे सेहत भी दी है, वक्त भी दिया है, आफियत में हूं, सोचा कि रोजे रख लूं, कल कयामत के लिए जखीरा कर लूं, शायद मेरे ये अमल मेरी निजात का जरिया बन जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने जब उसकी बात सुनी, बड़े हैरान हुए। फिर दिल में एक सोच आई कि ये रोजे से तो है, मैं इसको देखूं तो सही कि रोजे का जो तकवा होता है वो इसमें तकवा भी है कि नहीं। मैं और आप रोजे से होते हैं, मगर रोजा हम समझते हैं खाना पीना छोड़ने का नाम है। इसलिए हदीस में आता है, आका ने फरमाया, हम मिन साइमिन, बहुत सारे रोजेदार ऐसे हैं जिनको सिवाय भूख और प्यास के कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो सिवाय भूख और प्यास के और कुछ भी नहीं करते। हम ये तो पूछ लेते होते हैं। अगले दिन एक साहिब मुझसे मसला पूछ रहे, हजरत रोजे की हालत में नाखून काट सकते हैं? कितना अच्छा तकवा इंसान का है। भाई काट सकते हो नाखून, एक फितरी चीज है, बड़े हुए काट दो, लेकिन तकवा है, हालत रोजे में नाखून काट सकते हैं, रोजे की हालत में सुरमा पहन सकते हैं, रोजे की हालत में ड्रॉप डाल सकते हैं, रोजे की हालत में लोग बड़ी बड़ी पचीदा चीजें पूछते हैं, लेकिन कभी उसने ये नहीं तन्हाई में सोचा कि चले मैं किसी मुफ्ती से नहीं पूछता, लेकिन अपने नफ्स से कहूं कि क्या तू बंदे रोजे की हालत में गीबत कर सकता है, चुगली कर सकता है, गाली दे सकता है, झूठ बोल सकता है, धोखाबाजी कर सकता है, गलत बयानी कर सकता है? अरे हमने तो सारे दिन का रोजा बचाया होता है, जब 5 बजे के बाद अपने ऑफिस से, दुकान से, बाजार से जब वापस घर जाने लगते हैं ना, हजूम है हमारा एक मुआशरे का, यहाँ बड़ा माहौल है कि अफ्तारी से कुछ देर पहले, खासतौर पे आखिरी 15-20 मिनट में बड़ा हजूम होता है। उस हजूम में मैं भी अफ्तारी के लिए जा रहा हूं, आप भी अफ्तारी के लिए जा रहे हैं, हम सब रोजे से हैं, मगर जाते हुए जब हम गलत ड्राइव करते हैं, रॉन्ग साइड से आने जाने वाला जब हजूम, ट्रैफिक जैम है, वो भी रोजे से, ये भी रोजे से, ये उसे गाली दे रहा है, वो इसे गाली दे रहा है, वो उससे हाथापाई या इससे हाथापाई, दोनों कौन है? रोजे से। बर्दाश्त नहीं है कि वो भी रोजे से अफ्तारी के लिए जा रहा, मैं आजा भाई तू गुजर जा, लेकिन मैं हूं रोजे से।
حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح، یہ بدو صحرا میں رہ کے روزہ رکھ رہا ہے، اس کے اندر تقویٰ کتنا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا یارو ایک بکری ہمیں بیچ دو۔ اب پتہ بھی ہے کہ یہ غلام ہے، غلام کی اپنی چیز نہیں ہوتی، آقا کی چیزیں ہیں۔ غلام نے کیا اس سے کہا اپنی ایک بکری بیچ دو، ہم اسے ذبح کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، ہم آپ کو کھانا بھی دے دیں گے، گوشت بھی دے دیں گے، آپ بھی گھر جا کے بچوں کو کھلا دینا۔ تو کہنے لگا جناب جی یہ بکریاں میری نہیں، میں تو غلام ہوں، یہ میرے سید کی ہیں، میرے آقا کی ہیں، اور آقا کی اجازت نہیں ہے، آقا یہاں موجود نہیں، اور میں اس کی بغیر پرمیشن کے، بغیر اجازت کے، بغیر پوچھے، بغیر ان کی موجودگی کے ایسا کر نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ نازک وقت یہ یہاں لانا چاہتے تھے۔ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے بندے تیرا مالک کون سا یہاں ہے، بکری بیچ دو، قیمت پوری لے لو، پیسے جیب میں ڈال لینا، آقا پوچھے گا، مالک پوچھے گا بکری کہاں گئی تو کہنا آقا لگ گئی، بھیڑیا کھا گیا، کوئی درندہ آیا اور اٹھا کے لے گیا۔ کھلے میدان میں کہیں سے درندہ آ جاتا ہے، وہی چرواہا جو اب سے پہلے تک آپ کے بڑے قریب بھی تھا، بات بھی سن رہا تھا، مسکرا بھی رہا تھا، سارا قائل بھی تھا، مائل بھی تھا، لیکن جو ہی ابن عمر کی یہ بات سنی، اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا عین اللہ، اگر میرا مالک یہاں نہیں تو رب کہاں ہے؟ میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو میرا رب تو دیکھ رہا ہے کہ میں خیانت کروں گا، میں دھوکہ بازی کروں گا، میں کسی کا حق کھاؤں گا، میں مالک کی چیز اپنے جیب میں ڈالوں گا۔ ہائے ہائے، جب یہ اس نے کہا عین اللہ اور کہتے ہوئے اس مجلس کو برخاست کرتے ہوئے، الوداع کرتے ہوئے چلا گیا، پھر نے مڑ کے دیکھا پیچھے کون ہے، اور اسی غصے کے ساتھ جب آگے کو جاتا ہے عین اللہ یبکی، حضرت ابن عمر نے جب سنا تو رونا شروع ہو گئے۔ اپنے آپ سے یقیناً یہی کہا ہوگا اے چرواہے تیرے روزے نے تیرے اندر کیا تقویٰ پیدا کیا ہے کہ جہاں کوئی نہیں وہاں بھی تیرا تصور ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے تیرا رب تو تجھے روئے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر آپ نے کہا یار چرواہے نے کیا کہا عین اللہ، پھر آپ سفر جاری کر رہے ہیں، مدینے کی طرف آ رہے ہیں، اور آپ پھر کہہ رہے ہیں یار چرواہے نے کیا کہا عین اللہ۔ مدینے میں آگے بار بار وہی الفاظ دہرا رہے ہیں، اور مدینے میں آ کے پوچھا وہ فلاں چرواہا کس کا ہے، وہ غلام کس کا ہے؟ پتہ چلا اس کے پاس گئے، آقا کے پاس، کہا آپ کا غلام ہے، آپ بیچیں گے؟ کہا جی بیچ دوں گا، اچھی قیمت لگاؤ گے، اچھی رقم دو گے تو میں بیچ دوں گا، ہمارا کمرشل پلاٹ ہو، اچھی جگہ پہ ہو، لوگ چھوٹی سی دکان چھوٹا سا پلاٹ بیچ کے بڑا گھر بنا لیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ساری سہولیات ہیں، اچھا ریٹ لگ رہا ہے، بیچو جا کے بڑا گھر بنا لو۔ اس نے اس کی قیمت مانگی، جو مانگی ابن عمر نے دے دی، کہا اچھا چلے غلام تو بیچ دیا، اب جو اس غلام کے پاس بکریاں ہیں وہ بھی بیچو گے؟ کہا بھائی وہ بھی تو بیچنے کے لیے کاروبار ہے، آپ لگائیں قیمت۔ ابن عمر نے پوچھا کیا لوگے؟ کہا یہ اتنی رقم۔ کہا یہ لیجیے، یہ غلام کی رقم، یہ بکریوں کی رقم۔ اور آپ اٹھ کے اس غلام کے پاس گئے اور غلام کو بلا کے کہا اے اللہ کے بندے، تو نے جو جملہ بولا تھا عین اللہ، اللہ کہاں ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، اس رب نے دنیا میں تجھے آزاد ہی نہیں کیا، آزاد کر کے تجھے مالدار بنا دیا ہے، جا آج کے بعد تو آزاد بھی ہے، اور وہ ساری بکریاں، تو ایک بکری کے لیے خیانت نہیں کی، رب نے ساری بکریوں کا مالک تجھے بنا دیا ہے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کے کہا، ابن عمر نے کہا مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے جس رب نے اس کو دنیا میں آزاد بھی کیا ہے، مالدار بھی بنایا ہے، وہ رب یقیناً کل قیامت کے دن اس بندے کو جہنم سے بھی آزاد کر لے گا۔ یہ ہے روزے کا فلسفہ، یہ ہے روزے کی حکمت، تیری میری تنہائی پاک کرے۔ ہم میں سے کوئی آدمی بھی دور جدید میں جو ڈیوائس استعمال کرتا ہے، جو میری تیرے جیب کے اندر ایک ٹچ سسٹم ہے جس کے اندر دنیا کی ہر چیز موجود ہے، ذرا سوچیں جب میں تنہا ہوتا ہوں تو میری انگلی ہر جگہ لگتی ہے، میری پسند کی ہر پوسٹ، ہر ویڈیو مناسب ہے غیر مناسب ہے، صحیح ہے غلط ہے، اخلاقی طور پہ درست ہے یا غلط ہے،
मैं उसे देखता हूं, मैं उसे छूता हूं, मैं निगाहों से एक बार ओझल करूंगा, 2 बार जब देखूंगा कोई नहीं तो मैं उस पर रुकूंगा। कितने बच्चे हैं माओ से अलग होकर देखते हैं, कितने नौजवान हैं शादीशुदा हो के, बीवी बच्चे हो वालू हो, अलग हो के, अपने मोबाइल की प्राइवेसी अलग है। हर बंदे ने अपने मोबाइल की प्राइवेसी लगाई। प्राइवेसी मतलब ये पर्सनल चीज है, सिर्फ मैं देख सकता हूं, आप नहीं देख सकते। इवन कि मेरी बीवी भी उसे नहीं खोल सकती। और जब मेरे पास कोई बैठा है तो मैं उंगली मारते हुए गैर ममनूआ चीजें नहीं देखता। जब कोई भी नहीं तो मैं तसल्ली से देखता हूं। जब मैं सबके सामने हूं तो मैं बड़ा संजीदा हूं, पाकीज़ा हूं। जब मैं तन्हा हूं, शरीयत कहती है वॉशरूम के अंदर नहीं बोलना। जब बरहना होते हो, किरामन कातिबीन लिखने वालों को दिक्कत और मुश्किल होती है अगर तुम कुछ ऐसा बोलोगे। मगर कितने लोग वॉशरूम में गा रहे होते हैं, कितने लोग बड़े अच्छे इंसान होते हैं मगर बाज़ाहिर दूसरों के लिए अपनी बीवी के साथ कितनी रफ लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, गाली देना, सख्त लहजे से बात करना। कितने लोग दूसरों के बच्चों को बेटा बेटा करके बोलेंगे मगर अपने बेटे को बगैर गाली के, लेकिन अलग ही नहीं। अपने मुलाजिम को गाली भी दे देगा जब अलग होगा, अपने बीवी पे हाथ भी उठा लेगा, गाली गलोच भी कर लेगा, अपने मोबाइल की हर अच्छाई बुराई देखने को तैयार होगा। लेकिन जब दूसरा होगा तो फिर इनमें से कोई हरकत भी, अल्लाह ने कहा तेरी बंदे तन्हाई तो मैं पाक करना चाह रहा था, तेरी तन्हाई ही तो मैं पाक करना चाहता था। अल्लाह तन्हाई पाक क्यों करना चाह रहा है? एक हदीस सुनाता हूं, याद रख ले। आका ने फरमाया तन्हाई पाक कितनी हसास है। हम एक लफ्ज़ तो छोटा सा बोलते हैं ना, इसने मेरी प्राइवेसी मुतासर की, मेरी प्राइवेसी में इन्वॉल्वमेंट की। प्राइवेसी प्राइवेसी असल वो है जो तेरे और रब के दरमियान है, ये है कमाल किस्म के। और अगर ये पाक ना हुई तो आका का फरमान सुनाता हूं, इब्ने माजा की रिवायत है। आका ने फरमाया लअलमन अक़वामन मिन उम्मती यातून यौमल क़ियामा बेहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामा। बेजान क़यामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ ऐसे लोग आएंगे, मैं उनको जान लूंगा, पहचान लूंगा, ये मेरी उम्मत के लोग हैं। अल्लाह के नबी कैसे आएंगे? बेहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामा, पहाड़ पहाड़ जितनी नेकियां होंगी, सदके पहाड़ जितने, नमाजों के सजदे पहाड़ जितने, सदकातो खैरात का अजर पहाड़ जितना, नेकियों के पहाड़ लगे होंगे। मगर फयजअलु अल्लाहु हबाअम मंसूरा, रब उन नेकियों के पहाड़ को वजन के अंदर, तराजू के अंदर तोलेगा नहीं, बल्कि हबाअम मंसूरा, गर्दो गुबार बना के उड़ा देगा, उड़ा देगा। आपकी एक खालिस चीज हो, उसके अंदर काट हो जाए ना, आपने सुनार से एक सोना लिया हो और जब आप देने जाएं तो वो कहे भाई भट्टी से गुजारता हूं, जितनी काट हो गई वो आपकी होगी, और वो 5 तोले 4.5 तोले रह जाए तो आपको बड़ी तकलीफ होती है। जिस इंसान की जिंदगी की नेकियों के पहाड़ थे, कितनी मुश्किल से उसने सजदे किए, रियासतें की, इबादतें की, मुनाजात किए, कितनी मुश्किल से रब का घर बनाया, करोड़ों का प्लाट खरीदा, उसके ऊपर अल्लाह का घर बना दिया। सब लोग एसी इस्तेमाल करते हैं, वो अकेला बिजली का बिल अदा करता है, वो सब लोग सजदे करते हैं, वो बेहतरीन कारपेट बिछाता है, सब लोग अपनी जिंदगी अच्छी गुजारते हैं, उनके लिए खाने का बंदोबस्त करता है। मगर कल क़यामत के दिन उसकी नेकियां गर्दो गुबार की तरह हवा में उड़ा दी जाएंगी। पास थे हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला, कहने लगे या रसूल अल्लाह सिर्फ हम लना, उनकी पहचान तो करा दें आका, वो कौन लोग होंगे जिनकी नेकियां पहाड़ जैसी मगर गर्दो गुबार की तरह उड़ा दी जाएंगी। आका ने फरमाया वो बंदों की निशानियां पूछते हो, पहचान करना चाहते हो? हाँ हाँ अल्लाह के रसूल, इसलिए करना चाहते हो कहीं हम उनमें ना हो। हम तो अपने दिल को तसल्ली दे लेते हैं ना, ये उनका जिक्र है, मेरा नहीं। सहाबा में फिक्र होती थी आका जिसका कह रहे हैं कहीं मैं वो ना हो। सिर्फ हम लना, आका सिफात बचाएं, निशानी बताएं, पहचान हो।
आका ने फरमाया याखुज़ूना कमा ताखुज़ूना मिनल लैल, जिस तरह तुम तहज्जुद रातों को पढ़ते हो वो भी पढ़ते होंगे, जिस तरह तुम नमाजें रियासतें करते हो वो भी करते होंगे, तुम जैसी नेकियां करते हो वैसी नेकियां वो करते थे, करते होंगे, मगर मगर इज़ा खलौ, उर्दू में हम आम लफ्ज़ बोलते हैं खलवत में, जलवत खलवत ये दो लफ्ज़ बड़े मारूफ हैं। जलवत जलवागर सब में, खलवत तन्हाई, अलहदगी, प्राइवेसी, तन्हा जब अकेला कमरे में है, अपने बिस्तर में है, अपनी रजाई में है, अपने कमरे में है, कोई इसके दरमियान लोगों में से कोई नहीं होता। आका ने फरमाया इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाह अंतहकू, जब ये अकेले होते और हराम काम करने का, नाफरमानी वाला काम करने का, जुर्म करने का, बुराई करने का, बदी करने का, खयानत करने का, गुनाह करने का मौका मिल जाता तो कर लेते। सिर्फ तुझे और मुझे, मैं घर की चार दीवारी में ऊंची आवाज से गाली दूंगा, सिर्फ गाली, जो कि आम तकिया कलाम में लोगों का, और इतने में बाहर से कोई दरवाजा खटका दे और वो बाहर 10 लोगों के अफराद का एक छोटा सा गिरोह हो, और आप दरवाजा खोलें और आपको ये यकीन हो कि इन 10 लोगों ने मेरी गाली सुनी है, आपका चेहरा, आपकी नजरें, आपकी निगाहें आपका साथ नहीं देंगी। इसका मतलब मैं 10 लोगों से तो शर्मिंदा हूं, मगर अपने रब से शर्मिंदा। मेरी पोस्ट जो मैं वीडियो देख रहा था, मैंने आपको देखते ही जूं ही बंद की है, और आप मेरे पास बैठे हैं, 10 लोगों का एक हल्का है, और खुदा न खास्ता वो मेरी फिंगर से खुल गया है और वो वीडियो आपने देख ली, उस वक्त मेरी कैफियत क्या होगी। अल्लाह कहते काश ये कैफियत बंदे तू 10 बंदों में ना रखता, ये कैफियत तेरी मेरे साथ होती। अगर ये कैफियत मेरे साथ होती तो तू दुनिया का वली बन जाता। कहां वो चरवाहा, कहां इब्ने उमर को रुला दिया, कहां वो चरवाहा, कहां इब्ने उमर उसे खरीद रहे हैं, आजाद कर रहे हैं। कहां वो चरवाहा जो एक बकरी का मालिक नहीं था, तन्हाई ने इतना पाक कर दिया कि रब ने पूरे रेवड़ का, पूरी जागीर का, पूरी जमीन का, पूरे सरमाए का, पूरे विरसे का मेरे रब ने उसे मालिक बना दिया। बनी इसराइल का एक आदमी, मेरा बयान का टाइम नहीं बताया मतीन साहब ने, जी 40 मिनट। किफल नामी बनी इसराइल का एक शख्स बड़े गुनाहों से जो उसका मिजाज हुआ करता था, हर गुनाह अपना एजाज समझता था। एक रात एक ऐसी औरत से 100 दिनार, दिनार सोने का होता है, दिरहम चांदी का होता है, 100 दिनार उजरत तय की कि तुम रात मेरे पास होगे। रात आती है, मुकर्ररा वक्त आता है, वो खातून आती है, जब उसके पास आता है वो औरत रोना शुरू हो जाती है, कपकपी है, आंखों में आंसू हैं, दिल की धड़कन तेज है। किफल घबरा गया, मेरे साथ आज तक तो वैसे कभी नहीं हुआ, इसलिए कि जो रजा के साथ आता है, राजी होके आता है, वो ज़हन बना के आता है, गुनाह करने का या गुनाह करवाने का वो ज़हन बना चुका होता है कि मैं मजबूरन या जबरन या जैसे भी है मैं अपनी रजामंदी से गुनाह कर रहा हूं। किफल की जिंदगी में ये पहली औरत थी जो राजी होके बिस्तर तक आई है मगर रो रही है। किफल ने कहा क्या हुआ? कहा उस रब से डर लगता है, उस रब से डर लगता है। कहा यहां हम 2 ही तो हैं, तीसरा कौन है यहां पे? तीसरा तो कोई नहीं। कहा किफल शायद तू रोज गुनाह करता होगा, तेरी सोच होगी, मगर मेरे रब ने मुझे मुकद्दस पाक पाकीज़ा रखा है, जिंदगी में कभी गुनाह नहीं किया, मजबूर हूं, घर में गुर्बत है, फकर है, फाका है, खामद बीमार है, बेबसी में आई हूं, मगर मेरे दिल में आज भी तकलीफ है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। इत्तक़िल्लाह, जिसने दौलत दी, जिसने गुनाह करने तक का तुझे जिस्म सेहतमंद दिया है, उससे नेकी कर, गुनाह ना कर।
जिस रब ने दौलत दी है उसे गुनाह नहीं, नेकी कर, इत्तक़िल्लाह। ये लफ्ज बोलने थे कि किफल के जिस्म के ऊपर एक लर्जा तारी हो गया, क्योंकि इस गुनाहगार को आज तक शायद ये अल्फाज किसी ने इस अंदाज में समझाए नहीं होंगे। कहा जाओ 100 दिरहम भी तो 100 दिनार भी तुम्हारे, जाओ तो। और अल्लाह से मुखातिब होके कहा, अल्लाह तेरी ये बंदी मुझे क्या सिखा गई, जो मजबूरन गुनाह कर सकती थी, उसके पास दलीलें भी थीं, मगर वो गुनाह करते इतनी डरी। अल्लाह मैं तेरा इतना गुनाहगार बंदा, मगर आज तक तुझसे नहीं डरा। आज तेरी बंदी मुझे वो डरा गई, तेरी वो पहचान कर गई, करा गई। अल्लाह मैं सिद्के दिल से तुझसे तौबा करता हूं, मेरे और तेरे दरमियान आज ये वादा है, आज के बाद ना गुनाह करूंगा, ना शराब पीऊंगा, ना बुराई करूंगा। मेरे रब ने वही रात मलकुल मौत की लिखी थी कि आज की रात किफल की आखिरी रात है, और इधर किफल के गुनाहों की तौबा से आखिरी रात है। इधर तौबा करता है, इधर उसी रात मलकुल मौत आता है, रूह कब्ज करता है, चला जाता है, और अल्लाह का ऐसा वली बन जाता है कि अपनी तन्हाई को पाक किया। सुबह हुई, दरवाजा बंद है, लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, मगर किसी की नजर पड़ी तो दरवाजे पे लिखा हुआ है इन अल्लाह कद गफरल किफल, रब ने इस किफल को माफ कर दिया है। तन्हाई पाक कर लें, आप बेहतरीन वली हैं, आप अल्लाह के वो नेक बंदे बन जाएंगे कि जो आपको बड़ी बड़ी रियासतें और इबादतें भी नहीं समझा पाएंगी। और अगर ये तसल्ली हुई, जो तिफल तसल्ली मुझे और आपको शैतान देता है, रमज़ान आया है, मैंने क़याम भी किया, सियाम भी हुए, नवाफिल सब कुछ, इशराक, तहज्जुद, मैंने बयान भी सुने, मैं इत्काफ भी बैठ गया, मैंने बहुत कुछ किया। अब जो ही रमज़ान ख़त्म, मेरे गुनाहों के अंदर दीदा दलेरी से गुनाह कर रहा हूँ, इस उम्मीद पे अब जब दोबारा रमज़ान आएगा मैं फिर रब से माफ़ी मांग लूँगा, मैं फिर उससे तौबा कर लूँगा। यही हमारी सोच है ना। आओ एक छोटी सी बात करके अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। साले अल मुअज्जन को याद कर लें, एक नाम साले अल मुअज्जन। 17 साल तक मस्जिद के अंदर अजान देता है, 17 साल। मुश्किल तरीन काम है अजान देना, इमामत सबसे मुश्किल है, मगर इमामत से भी ज्यादा मुश्किल है मुअज्जन। इसकी फजीलत इसीलिए ज्यादा रखी, जो मुअज्जन है रब क़यामत के दिन इसकी गर्दन ऊंची करेगा। जिसने 7 साल, एक रिवायत में 12 साल जिसने रब के घर में अजान दी, रब उसे जहन्नम से आजाद कर देता है। इसलिए मिजाज बनाए, आवाज जैसी है कैसी है, तलफ़्फ़ुज़ जैसा है वैसा है, आए और जज्बा रखें, आज अजान मम्मी देनी है। अच्छी बुरी आवाज होती है, लोग गा रहे होते हैं, जैसी आवाज है यार अजान तो दो। हजरत बिलाल और कहां उबई बिन काब, हजरत उबई बिन काब की कहां खूबसूरत आवाज थी, मगर बिलाल अजान कौन देते हैं? बिलाल। ये तो सुन्नत है कि आप कभी हौसला शिकनी का शिकार नहीं होंगे, अजान देनी चाहिए इंसान को। साले अल मुअज्जन 17 साल का मुअज्जन है, जिसने अजान दी तो यकीनन वो पहली सफ का नमाजी भी होता है। जो पहली सफ में नमाज पढ़ता है वो तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ता है, उसकी फजीलत बहुत ज्यादा है, सफ़े अव्वल की भी, तकबीर उला की भी, फिर मुअज्जन की भी। एक दिन अचानक घर की छत पे चढ़ता है, सामने नजर पड़ती है, मैं इख्तिसार से वक्त होने की वजह से मुख्तसर कर रहा हूं, नजर पड़ती है एक खूबसूरत औरत के ऊपर, जज्बाती होता है, ख्वाहिश पैदा करता है, काश मैं इससे निकाह कर लूं। पैगाम पहुंचाता है, पता चलता है, उसकी तरफ से जवाब आता है कि अल्लाह के बंदे अगर मुझसे निकाह करना है तो मुसलमान हो, मैं ईसाई मजहब पे हूं, मेरे साथ निकाह करना होगा तो अपना मजहब छोड़ो, मेरा मजहब कबूल करो, मैं निकाह करने को तैयार हूं। साले अल मुअज्जन ने सोचा ये मेरी मोहब्बत है, ये मेरी मोहब्बत पूरी होगी तो मैं कामयाब हूं, मैं निकाह कर लेता हूं। निकाह करने के बाद, रुखसती के बाद जब घर लाऊंगा, समझाऊंगा, और मैं भी तौबा करके दोबारा मुसलमान हो जाऊंगा, उसे भी मुसलमान कर लूंगा। जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए, हम में से कितने लोग निकाह करते हैं, शादियां करते हैं, शादियों के दिनों में शहर में आ जाते हैं, बड़ा घर खरीदते हैं, रेंट पे रहते हैं, बड़ी कोठी गाड़ी रेंट पे लेके, लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज किया, बच्चे का निकाह किया, जब बच्ची की रुखसती होकर घर आ गई, फिर उसे पेंडेज वापस चले जाना होता है ना, हम भी ऐसे करते हैं। साले अल मुअज्जन के दिल में आई कि मैं तौबा कर लूंगा, बाद की बात है, अभी जवानी है, जिंदगी बड़ी पड़ी है,
اسلام چھوڑ کے مرتد ہوتا ہے، عیسائی مذہب پہ جاتا ہے، نکاح ہوتا ہے، رخصتی ہوتی ہے، دلہن کو لے کے جب گھر کے دروازے کی دہلیز سے اندر آتا ہے، پاؤں پھسلتا ہے، سر کے بل گرتا ہے، دماغ میں چوٹ لگتی ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ بتائیں کہاں گئی 17 سال کی نمازیں، اذانیں، اقامت، تکبیر اولیٰ؟ کہاں گئی وہ امید کہ میں اس کے بعد توبہ کر لوں گا؟ یہی امید میری اور تیری ہے۔ عید کے دن مسجدیں ویران ہو جائیں گی دوبارہ سے، وہی پرانے نمازی، پرانے مقتدی، وہی پرانا امام بیچارہ، نئے لوگ آئے اور چلے گئے، مسجد خوش ہوئی تھی، میں بھر گئی، میرا پیٹ تھوڑا سا لوگوں سے بھر گیا، میری رونق بڑھ گئی، یہ نمازی آ گئے، شاید یہ پکے نمازی ہوں گے، لیکن رمضان چلا گیا، عید کے دن کی نمازیں سوچنا اور دیکھنا، پرکھنا، مسجد میں آ کے دیکھنا، اپنے گھروں میں دیکھنا، ہم مسجد کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، امید کیا ہوتی ہے؟ اگلے سال پھر دیکھی جائے گی عید والے دن کتنے لوگوں کے جنازے کا اعلان میں اور آپ نہیں سنتے۔ بس یہی کہوں گا، صالح المؤذن کو اپنے سامنے رکھو گے تو کبھی بدی کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میں اپنی بات سمجھانے میں، آپ سمجھنے میں، اور میری بات آپ کے دل پہ اثر کر گئی، سمجھ جاؤں گا یہ احمد متین بھائی کا بلانا، میرا آنا، یہاں یہ سحرہ اہتمام کرنا، جاگنا جگانا، یقیناً میرے اور آپ کے لیے کامیابی ہے، اور اللہ سے امید ہے اللہ ہمارے لیے اس کو کامیابی ہی بنائے، ذریعہ نجات ہی بنائے۔ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ ہوا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ دل بدل دے میرا رب تو چھوٹی سی بات سے بدل دیتا ہے، وہ رب دل بدل دے اسے یہی کہا کرو، اللہ یا صرف القلوب صرف الی طاعتک، اے دل بدلنے والے میرا دل گناہ سے ہٹا دے، اے دل بدلنے والے میرا دل اچھائی کی طرف مائل کر دے، اے دل بدلنے والے میرا دل بدی میں خوش ہوتا ہے اس کو نیکی میں خوش کر دے، اے دل بدلنے والا، اے میرے پیارے رب، اذان سنتا ہوں تو تیرے گھر سے باہر دوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، دل بدلنے والے میرے دل کو اسلام کی طرف مائل کر دے، قرآن کی طرف مائل کر دے، مسجد کی رونق بنا دے، مسجد کا سچا سچا نمازی بنا دے، تنقید والا نہیں، نفرت والا نہیں، اذیت دینے والا نہیں، نمازی اور مقتدی اور امام کو تنگ کرنے والا نہیں، بلکہ اللہ ان نمازیوں پہ میرے حق میں گواہی ڈلوانا کہ جب میں رخصت ہوں تو میری مسجد کے نمازی میرے حق میں گواہی دیں، جو کہ مومن کی گواہی اللہ نے قیامت کے دن قبول کرنی ہے۔ محبوب نے حضرت عمر کو کہا تھا، اے عمر انتم شہداء اللہ، تم زمین پہ اللہ کے بندوں کی شہادتیں دیتے ہو، اللہ تمہاری گواہیوں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میری آپ کی ہمارے حق میں دوسرے مومن بھائیوں کی سچی گواہی کو قبول فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، اور اللہ جو سنا سنایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما تحب وترضى، یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك۔ اللهم انت الغنی ونحن الفقراء، اللهم انت القوی ونحن الضعفاء، ان العزة للہ جميعا، ان القوة للہ جميعا، اللهم قلت وقولك الحق، یا ایها الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ غنی الحمید، واللہ غنی الحمید۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو ہر چیز سے پاک اور مبرہ ہے، اللہ ہم گناہگار، خطا کار، سیاہ کار بندے ہیں، اللہ مگر تیرے بندے ہیں، اللہ تیرے سے نسبت ہے، تو مالک ہے، ہم تیری مخلوق ہیں، اللہ یہ بڑا قرب کا رشتہ ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ یہ 27 کی رات تاک راتوں میں سے ایک رات ہے، لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ایک رات ہے، میرے مالک یہ اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ زندگی بھر کے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اللہ زندگی کے گناہوں سے توبہ تائب ہو رہے ہیں، اللہ بزرگ نوجوان چھوٹے بڑے خاتون بزرگ جتنے بھی ہیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارا ماضی صاف کر دے، اللہ جس طرح تو نے اب تک گناہوں پہ پردہ رکھا اللہ اسے مٹا دے میرے مالک، اللہ کل قیامت کے دن میں ان عیب و گناہوں پہ پردہ فرما دے، اللہ جس طرح آج تک تو نے ہمارے عیب چھپائے رکھے اللہ ہمیشہ ہمارے عیوب کو چھپائے رکھنا، یا ستار العیوب، اللہ ستار العیوب تو ہے، غفار الذنوب تو ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے،
अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह ये हाथ ये हमारा कशकोल है, अल्लाह हम भिखारी हैं, तू बादशाह है। अल्लाह बहुत सारे अहबाब परेशान है रिज़्क में, रोजगार में, कारोबार में। अल्लाह रिज़्क़े हलाल अता फरमा, अल्लाह रिज़्क़े खैर अता फरमा, अल्लाह रिज़्क़े वाफिर अता फरमा। अल्लाह हलाल पाक खैर बरकत वाला वाफिर रिज़्क़ अता फरमा। अल्लाह जो दिया है उसमें से तेरी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। अल्लाह जो बेनिकाह हैं अल्लाह उनके निकाह में आसानी पैदा फरमा। अल्लाह जिनके घरों में बेटियां हैं मालिक नसीब बनाने वाला तू है। अल्लाह माँ बाप बहुत परेशान है बेटियों वाले, अल्लाह उन बेटियों के नसीब अच्छे फरमा। अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे फरमा। अल्लाह जिनकी औलादें हैं बेटे हैं अल्लाह वो बेटों के मामले में भी परेशान हैं। अल्लाह बेटों को नाफरमानी की बजाय माँ बाप का फर्मा बरदार बना। अल्लाह नेक साले बना। अल्लाह माँ बाप के लिए सदका जारिया बना। अल्लाह हमारी औलादों को हमारे लिए, हमें अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बना। अल्लाह जिनके वालिदैन हयात हैं मेरे मालिक खिदमत व इताअत की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिनके वालिदैन दुनिया छोड़ गए अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बगीचा बना दे। अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बगीचा बना दे। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा अग़फिर ले अबी व उम्मी, अल्लाहुम्मा अग़फिर ले अबी व उम्मी। अल्लाह मेरे माँ बाप तेरे पास हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बगीचा बना दे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, बख्शिश बना दे। अल्लाह उनके बेटों को उनके लिए सदका जारिया बना दे। अल्लाह उनकी राहत का जरिया बना दे। अल्लाह जितने नमाजी, अल्लाह जितने आज अहबाब मस्जिद में हैं अल्लाह इन्हें मस्जिद का नमाजी बना दे। अल्लाह इन्हें मस्जिद का नमाजी बना दे। अल्लाह इन्हें नमाज बाजमात का नमाजी बना दे। अल्लाह अल्लाह हमारे दिलों को मस्जिदों से मुअल्लक़ फरमा दे। अल्लाह हमारी रूहानियत, हमारी रूह को जोड़ दे मस्जिदों के साथ। अल्लाह हमारी औलादों को जोड़ दे मस्जिद के साथ। अल्लाह हम मस्जिद से दूर हैं, तेरे कुर्ब से दूर हैं, हमारी औलादें भी तुझसे दूर हैं। अल्लाह हमें अपना कुर्ब अता फरमा। अल्लाह हमें अपना कुर्ब अता फरमा। अल्लाह हम बेचैन हैं, अल्लाह तूने बहुत नवाजा है हमें, अल्लाह बहुत कुछ अता किया है अल्लाह, मगर ज़हनी सुकून नहीं, जिस्मानी सुकून नहीं, बेचैन हैं अल्लाह, बहुत सारी परेशानियों में है। मेरे मालिक रूहानी सुकून अता फरमा। अल्लाह कल्बी सुकून अता फरमा। अल्लाह ज़हनी सुकून अता फरमा। अल्लाह हमें अपने बीवी बच्चों की तरफ से, अपनी औलाद की तरफ से, अपने माताहत की तरफ से, अल्लाह सब की तरफ से हमें सुकून अता फरमा। अल्लाह हमें सुकून अता फरमा। अल्लाह हमें अपने हमसाये के बुरे साथी के शर से महफूज फरमा। अल्लाह बुरे साथी के शर से महफूज फरमा या रब्बल आलमीन। अल्लाह ये रहमतों वाली घड़ी है, अल्लाह मग़फ़िरत वाली घड़ी है। अल्लाह ये 27 की रात है। अल्लाह तू रहीम व करीम है। अल्लाह पिछली रात का पहर का आगाज है। अल्लाह तू अपने बंदों के गुनाहों को माफ फरमाता है। अल्लाह तू इज्तिमाई दुआ को पसंद करता है। अल्लाह ये उठे हुए हाथ, इसमें हर तरह के लोग मौजूद हैं। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह गुनाहों के धब्बे साफ कर दे। अल्लाह हमारे गुनाहों के धब्बे साफ कर दे। अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह जो बेघर हैं उन्हें अपने घर अता फरमा। अल्लाह जो किरायों पे बैठे हुए घरों में परेशान हैं अल्लाह उन्हें अपने घर अता फरमा। अल्लाह जिनकी दुकानें किराए पे हैं, परेशान हैं, रोजगार में परेशानियों में हैं, अल्लाह उन्हें अच्छे रोजगार अता फरमा। अल्लाह जिनकी औलादें खामद बेटे बैरून मुल्क हैं अल्लाह वो दूर हैं, वो बड़े परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह बहुत सारे अहबाब में अल्लाह नफसाती जज्बात ने, मादा परस्ती ने, ख्वाहिशात के लालच ने अल्लाह मोहब्बतों को बांट दिया है, मोहब्बतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। अल्लाह सच्ची मोहब्बतें पैदा कर दे। अल्लाह आपस में इख्तलाफात, इंतशारात अल्लाह वो दूर कर दे। अल्लाह हमें मुखलिस और खालिस बना दे। अल्लाह हम जिससे मोहब्बत करें सच्ची सुच्ची करें। अल्लाह दुनिया के किसी इंसान के आगे हमें साइल ना बना। अल्लाह हमें फकीर ना बना। अल्लाह हमें मोहताज ना बना। अल्लाह हमें मकरूज ना बना। अल्लाह जो दे अपनी जनाब से दे। अल्लाह जो दे अपनी जनाब से दे। अल्लाह जो अहबाब कर्ज में दबे हुए मकरूज हैं, अल्लाह मकरूज बड़ी आजमाइश है, अल्लाह उनके कर्ज की अदायगी में आसानी फरमा दे। अल्लाह बुढ़ापा आजमाइश है, अल्लाह जो अहबाब बुढ़ापे में हैं, औलादें तकलीफ देती हैं, अजियतें देती हैं, अल्लाह उन औलादों के, बहू के, अल्लाह उनके दिलों में रहम पैदा फरमा दे। अल्लाह बुजुर्गों की जिंदगी आसान फरमा दे। अल्लाह जहां बहुत सारे माँ बाप बुजुर्ग सख्त दिल हैं, अल्लाह उनकी बहू बेटियां, अल्लाह उनके बेटे परेशान हैं, अल्लाह उन बुजुर्ग बापों के दिलों में, माओं के दिलों में रहम पैदा फरमा दे। अल्लाह उनके दिलों में रहम पैदा फरमा दे। अल्लाह हमारे लिए आसानियां पैदा फरमा दे। अल्लाह जो बीमार हैं अस्पतालों में, घरों में, इस मजलिस में,
اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ تیرے نبی نے فرمایا ایمان کے بعد مانگو تو صحت مانگو، اللہ ہم سب تجھ سے ایمان والی عافیت والی زندگی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں ایمان و عافیت والی زندگی عطا فرما، اللہ ہمیں ایمان و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ رحم و کرم کے طلبگار ہیں، اللہ تیرے رحم و کرم کے طلبگار ہیں، اللہ رحم فرما، اللہ بخشش فرما۔ اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، اللہ مانگنے کا انداز نہیں آتا، مانگنے کے الفاظ نہیں آتے، اللہ تو انہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ تو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، اللہ تو ہمیں وہ کچھ عطا کر دے جو کچھ مانگتے ہیں، اللہ جو نہیں مانگنا آتا ہمارے حق میں بہتر ہے، اللہ ہمیں وہ بھی عطا کر دے، اللہ جو باضد ہیں تجھ سے مانگنے میں، اللہ اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں، اللہ اسے بہتر کر کے دے دے، اللہ اس کا متبادل اچھا عطا فرما دے، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہم احفظنا واحفظ بلادنا و بلاد المسلمین، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اللہ بیٹھی ہوئی معیشت کو سہارا عطا فرما، اللہ بڑھتی ہوئی بے روزگاری کا خاتمہ فرما، اللہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کا خاتمہ فرما۔ اللہ تیرے نبی نے فرمایا کفر کے بعد اللہ فقر بہت بڑی انسان کو اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے، اللہ تیرے نبی نے فرمایا فقر انسان کو کفر کے قریب کر دیتا ہے، اللہ ہم تجھ سے فقر کی غربت کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں فقر و کفر سے محفوظ فرما، اللہ خیر و برکت والا رزق عطا فرما، اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، اللہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما، اللہ یہ رمضان کا مہینہ بہت سارے احباب عمرے پہ گئے، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما، اللہ اپنے گھر کے طواف کی توفیق عطا فرما، محبوب کے روزے کے دیدار کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں بھی بار بار عمرہ حج کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رزق میں برکت دے، اسباب پیدا کر دے، اللہ بار بار حج عمرے کی توفیق عطا فرما، اللہ عمرے پہ آنا چاہتے ہیں، تیرا گھر دیکھنا چاہتے ہیں، تیرے محبوب کا روزہ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ اسباب پیدا کر دے، اللہ آسانیاں پیدا کر دے، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، اے اسباب پیدا کرنے والے میرے حق میں بہتر اسباب پیدا کر دے، اے اسباب پیدا کرنے والے میرے لیے بہتر اسباب پیدا فرما دے، اللہ فلسطین کے نہتے معصوم بچے، اللہ ان کا کھانا پینا بند ہے، اللہ کربلا جیسی کیفیت ہے، اللہ ان معصوم بچے کٹے ہوئے جسم، اللہ ان کو جب سیا جاتا ہے اللہ بے ہوشی تک کی دعائی تک نہیں ان کے پاس، کھانے کو کچھ نہیں میرے مالک، اللہ زندوں کے جسموں کو سیا جاتا ہے، اللہ تو ان کی مدد فرما، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کی رہائی فرما، اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ سوئی ہوئی امت مسلمہ کو بیدار کر دے، اللہ ان کے ضمیر جگا دے، اللہ ہمارے حکمران بے حس ہیں ملت اسلامیہ کو بیدار کر دے، اللہ ان کے دل میں خوف خدا پیدا کر دے، اللہ فلسطین، برما، شام، عراق، افغانستان، انڈیا، اللہ دنیا کے جس جس کونے میں مسلمان مظلوم ہے اللہ اس کی مدد فرما، اللہ اس کی رہائی فرما، اللہ کافروں کی سازشوں کو ناکام کر دے، اللہ اس کے طاقت کو کمزور کر دے، اللہم شتت شملہم ومزق جمعہم وفرق بنیانہم ودمر دیارہم، اللہم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وہزلنا وجدنا وعمدنا وکل ذالک من عندنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، یا رب العالمین۔